साध संगत जी हुशियारपुर के अंदर एक देऊ नाम का गुरसिख रहिंदा ते कलगीधर पातशाह जी का प्रेमी भी है। महाराज सच्चे पातशाह जी के गुण गाउंदा बाणी दे नाल एकमिक होया पिया। हर वेले गुरु गुरु जपदा है, बाणी दे नाल प्यारे जुड़िया होया ते अमृत की दात प्राप्त करने की तांग रखदा। मन विच बड़ी इच्छा है कि जो कलगीधर पातशाह जी ने अमृत तैयार किया वो अमृत मैं भी जाके प्राप्त कर लवां। ਇਹਦੀ घर वाली प्यारो बड़ी वो भी सुचज्जी है, जिमें इदा कह लो कि शरीर ये दो ने ते जोत इको ही है। जिमें वो पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणों नाल जुड़िया होया, घर वाले भी बिल्कुल इस तरह ही गुरु के गुण गाउंदी आउंदे जांदियां दी सेवा दे विच भी जुड़दे ने। तो जी बड़ा करदा है कि आनंदपुर साहब जाइए तो गुरु महाराज के दर्शन करिए, तो गुरु के दर्शन कीतियां जीवन सफल हो जाता है। उतों अमृत की दात भी लै लईए, पर प्यारे जाया नहीं जाता। वो वजह की है, असा जो विचार करांगे सानू वजह भी पता लग जाएगी क्यों नहीं जाया जाता सी। क्योंकि कई बार साडी जिंदगी में प्यारिओ जिथे माया प्रभाव पाउंदी है उत्थे कोई ना कोई शख्स भी शख्सियत भी ऐसी आ जाती साडी जिंदगी में जिहदे करके असीं गुरु नाल जुड़ नहीं पाउंदे। तां ही ते गुरु साहब ने बाणी विच आख्या, महाराज कहंदे ए माया जित हर विसरै। महाराज ने माया कह ही उन्होंने दिता जिहदे नाल परमात्मा प्रभु विसर जांदा। पर इन्हां नूं विसरिया ते नहीं, पर जो ये चाहुंदे ने कि जाके दीदार कर लईए वो नहीं कर पाउंदे विचारे। दोनों जी बड़ी भावना वाले ने, नितनेमी ने। तो एक इन्हां दे घर दे विच कन्या है, 11-12 साल की उहदी उम्र है। तो प्यारिओ जसवंत राय एक नाम जिहड़ा गुरु का प्यारा सिख सी मैं कह रहा, पहला गुरु का सिख सी जसवंत राय। ये बड़ा अमीर है, तो ये बाग विच ये दोनों पति पत्नी प्यारिओ काम करते, नौकरी करते हैं। पति ज़्यादा नौकरी करता है, पत्नी उहदे नाल प्यारे हथ वटाउंदी है। कई बारी वैसे वो घर का काम काज करदी, पर जो घर के काम तो वेली हो जाती फिर ये नाल आन के इत्थे काम करदी। बाग बड़ा तगड़ा है, फुल बूटे फल अनेकों तरह के प्यारे उत्थे रुख ने, बूटे ने, फल भी लगते हैं, फुल भी लगते हैं। हुण महाराज सच्चे पातशाह जी कृपा करन ते बड़ी भावना दे नाल प्यारो ये उत्थे सेवा करदा है। बाग दे विच भी उन्हां फुल्लां नूं एक जिद्दां कलमां कहंदे कर दित्तियां जांदियां ने, बूटा कोई होर लगा हुंदा है पर उहनूं फल कोई होर लग जांदा, थल्लिओं जड़ किसी होर दी हुंदी। इदां बड़े सोहणे ढंग दे नाल बूटिਆਂ नूं पालना जाणदा सी। हुण इहदे थल्ले प्यारिओ किन्ने ही कंबो जात दे जां होर कई तरह दे प्यारे जिहड़े ने काम करते हैं। इन्हें बड़ियां नूं काम सिखाया माली का, इन्हें उन्हां दा रुजगार बना दिता, उन्होंने सोहणे तरीके नाल काम सिखा के उत्थे बाग विच ही नौकरी ते रख लिया। इहदे हेठां काम करते हैं सारे, तो वो सारे इहदा शुक्र करते हैं भाई देव जी का कि तुसीं बड़ा साडे ते तरस कीता, जिहड़ा सानूं काम सिखा के फिर काम दवा भी दिता, काम ते ला भी दिता है। बड़ी भावना वाले ने सारे। हुण प्यारिओ ये दोनों जी जिथे बाग दे विच कई बारी बूटियां की सेवा करते हैं, तो बच्ची जिहड़ी आ भी कई बारी चली जाती बाग विच जाती है, तो बूटियां दे नाल खेडदी, फुल्लां दे नाल गल्लां करदी खेडदी रहिंदी। तो इनू प्यारिओ छलावा जिहड़ा जरा जिन्ना भी झूठ बोलना जिहड़ा जरा जिन्ना भी नहीं आउंदा, जिवें अपने लाहे वास्ते झूठ बोलते हैं जां अपने बचा लई झूठ बोलिया जाता, इन्हां गल्लां दा इनू जरा भी ज्ञान नहीं हैगा कि झूठ हुंदा की है, कि क्यों कुछ जो है नहीं वो क्यों बोलना। झूठ उन्हें कहते जिहड़ा नहीं हैगा वो कह देना। इनू ये मन च हुंदा सी कि जिहड़ी गल है नहीं वो क्यों कीती जावे। सो बड़ी भावना वाली ते प्यार जिथे माँ प्यो नितनेमी ने ना बाणी दे नाल जुड़े ने, गुरु गुरु जपदे, उत्थे धी जिहड़ी बच्ची जिहड़ी ये भी सतगुरु दे चरनां नाल जुड़ी हुई। हुण दोनों जी अपनी धी नूं गोद विच बहा के कई बारी गुरु की महिमा सुणांदे
ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੀ ਉੱਥੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਗੋਡੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਪਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੰਬੂ ਦੇ, ਸੰਤਰਿਆਂ ਦੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰੁੱਖ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਕੋਦਰੇ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਪੈ ਗਏ, ਬੜਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬੂਟਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਿਓ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਸ ਬੂਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਧੀਏ, ਇਹ ਰੁੱਖ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ, ਇਹਦੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ, ਇਹਦੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਏ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇੰਨੀਆਂ ਡੋਡੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਪਿਆਰ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਪੈ ਗਏ, ਨਾਰੰਗੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਬੂਟਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਵ ਨੇ ਤਾਂ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਹੋਰ ਝੜ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਬਚੇ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਪੰਛੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਨਾ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋ ਰਹੀ, ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਸਮਝ ਗਏ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਰੋਂਦੀ ਕਿਉਂ ਏ, ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਧੀਏ ਇੱਦਾਂ ਆਖਿਆ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗਿਆ। ਤੂੰ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਬੂਟੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਵਾਰੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਾਂ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਧਰਵਾਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੰਘ ਗਈ, ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦੇ ਰੁੱਤ, ਫੁੱਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਈ ਰੁੱਖ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਮੌਸਮੇ ਫੁੱਲ ਫਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹਾ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਮਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਣ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪੈਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੋਹੜੇ ਕੋ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਭਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਉਹ ਖਿਆਲ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਤੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ, ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ। ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ, ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਵੀ ਛਲਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪਏ ਸਨ ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਫੁੱਲ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਇਹ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਲ ਪੱਕ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੰਨਾ ਚਾਅ
ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਆਇਆ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਧੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਕੁਝ ਐਸਾ ਨਾ ਮੰਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਦੇਵੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਧੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਮੰਗਿਆ, ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਦਾਤ ਮੰਗੀ। ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ। ਪਿਤਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹ ਮੰਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਧੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਜੇ ਹੈ ਵੀ ਛੋਟੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਧੀਏ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਲ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਵਰਤਦੀ ਗਈ। ਘੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬੱਦਲ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਲਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੀਲਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੱਕਦਾ, ਪੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਲ ਪੱਕਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆਣ ਕੇ ਫਲ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਫਲ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਝੜ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਚਿਆ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨੇ ਟਾਕੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜੇ, ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੇ। ਟਾਕੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਬੂਟੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹੇਠਾਂ? ਚਕੋਦਰੇ ਦਾ ਫਲ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੱਪੜਾ ਖੋਲੋ। ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਫਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਹ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। ਇੰਨੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਤੋੜਨ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਦੌੜਦੀ ਆਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਏ ਨਾ ਤੋੜ, ਜੋ ਹੈਡਿੰਗ ਆ ਵਿਚਾਰ ਦਾ, ਹਾਏ ਨਾ ਤੋੜ। ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਈ ਆ। ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਬੜੀ ਨੀਝ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਫਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਨਾ ਤੋੜ। ਮਾਲੀ ਤੇ ਕੰਬ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੇ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾ ਤੋੜ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਹਉਮੈ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਤਾ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਿਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੰਗ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀੋਂ। ਭਾਵ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਸਵਾਲ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਫਿਰ 20,000 ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਣਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਹ ਤੇ ਕੰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੋ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋਵੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਨ ਉਦੋਂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਹ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ
ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸਨ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇਹਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਮਾਂ ਮਿਥਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦਿਨ ਜਾਵਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਦੇਊ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੀ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਇਹ ਬੱਚੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਨਾ ਤੋੜ। ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੌਕਰ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਆਰਿਓ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਤੂੰ ਜਾ ਪਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਲੀ ਤੂੰ ਤੋੜ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਏ ਨਾ ਤੋੜ, ਹਾਏ ਨਿਕਲਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਲੀ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ। ਅਖੀਰ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੋੜ, ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਫਲ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਖਸ਼ ਖਾ ਕੇ। ਗੱਜ ਖਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਚਲੀਏ। ਇਥੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਚਲਿਆ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਕਠੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਕੋਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਵੋਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਾਓ ਸੂਈ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਪੋਥੀ ਜਿੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੀੜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵੇ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਮਾਰੋ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜੇ ਦੇ ਪਾਵੇ 'ਚ ਸੂਈ ਮਾਰੀ, ਸੂਈ ਖੁੱਭੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪੋਥੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵੇ 'ਚ ਸੂਈ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸੂਈ ਅੰਦਰ ਧੱਸ ਗਈ ਸੀ ਪਾਵੇ ਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਾਣੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੋਨੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਆ। ਉਹ ਐਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੋਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਪੋਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਲੰਘਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੁਣਦਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ, ਰਾਖਸ਼ੀ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਅਵਗੁਣ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਵਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ, ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਇਹਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਲੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਫਲ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਚੱਲਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਛੁੱਟੀ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ ਇੰਨਾ ਕਠੋਰ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਫਲ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ, ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੋੜਿਓ ਨਾ, ਹਾਏ ਨਾ ਤੋੜ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁੜਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀਂ, ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਅਮੀਰ ਦੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜਸਵੰਤ ਰਾਓ, ਇੱਕ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹਾਏ ਨਾ ਤੋੜ,
ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਏ ਨਾ ਤੋੜ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਸੀ ਇੱਕ ਜਿਹਨੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚਕੋਦਰੇ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ, ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਝੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਉਹਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਜਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਬਖਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਝੁਰੇ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖਾਧਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਇਹ ਫਲ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਫਲ ਲੈ ਜਾ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਭੁੱਲ ਵੱਡੀ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਭੁੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ। ਇਧਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਧਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨਿਤਨੇਮ ਸੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬੜੀ ਨੀਝ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ, ਬੜਾਉਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਰੜਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਦਾਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੀ ਪਿਆਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੱਚੀ ਉੱਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਪਾਠ ਦੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨਾ ਬਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਜਮ ਨਸੈ। ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਗਈ ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਦੁਖ ਰੋਗ ਬਿਨਸੇ ਭੈ ਭਰਮ ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਤਾਂ ਕੇ ਕਰਮ, ਇੱਦਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ ਇੱਕਦਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸਾਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਖੁੰਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਥੋਂ ਬੜੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਕਦਮ ਜਾਗ ਆ ਗਈ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਕੰਮ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਚਕੋਦਰੇ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੇਰ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਫਲ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੀਏ ਆ ਲੈ ਫਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਤੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਭੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਭੁੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਗ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਕ ਜਮਾ ਲਿਆ। ਹੱਕ ਤੇ ਜਮਾਇਆ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਫਲ ਮੈਂ ਤੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਫਲ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਥੋੜੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫਲ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਲ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਫਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਧੀਏ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਫਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਫਲ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਬਹਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਲ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਮੇਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ,
ਇਹ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਛਪਰੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਰਸਤ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖੀ ਝੱਲਣੀ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਛਕਾ ਦੇਣਾ, ਲੂਣ ਆਦਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦੇਈਏ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਦੋਂ ਛਕਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਆ, ਸੱਤਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਬੁਰਕੀ ਗਰਾਈ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘਟ ਘਟ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਭਾਈ ਜਸ ਰਾਓ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਲਵਾਂ। ਪਿਆਰੋ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਭਾਈ ਜਸ ਰਾਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੇ। ਉਧਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਉਹ ਫਲ ਚਕੋਦਰੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਾ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਜਸ ਰਾਓ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਜਾਨੋ ਤੇ ਉਹ ਰਾਖ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰੱਖ ਲੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਜਾਨੋ ਤੇ ਉਹ ਰਾਖ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਆ, ਕੇਤੇ ਗਨੋ ਅਸੰਖ ਅਵਗਣ ਮੇਰਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਅਵਗਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੂੰ ਗਿਣੇਗਾ, ਬੜੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੰਖ ਅਵਗਣ ਖਤੇ ਫੇਰੇ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਸਦ ਭੁੱਲੀਆ, ਮੋਹ ਮਗਨ ਵਿਕਰਾਲ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਰਾਲ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਭਾਣਾ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਘੋਲੀਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮਾਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਪਾਏ ਕੰਠ ਲਾਏ ਗੁਰੂ ਰਾਖੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ, ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਿਆਰੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਦਈਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਦੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਬਚਨ ਅੱਗੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੁੱਲ ਚਿਤਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਮਹਾ ਵਿਖਾਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਅਪਵਾਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ,
ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਸੋ ਪਿਆਰ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਮਰੀ ਗਣਤ ਨਾ ਗਣੀਆਂ ਕਾਈ, ਸਾਡੇ ਅਵਗਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸੱਜ ਗਏ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਸ਼ਾਲਿਆ ਨਿਸ਼ਕਪਟਿਆ, ਕਪਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਖੁਦ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੱਚੇ